Hello students, I'm going to explain this slide. Bachelor of Business Administration, Tax Management 1, 5th semester, University of Mysore. In this slide, we are going to learn a study about perquisites. Recap of previous session. In the previous session, that means in the 15th session, we discussed meaning of perquisites, types of perquisites. Learning objectives. In this slide, we are going to learn meaning of perquisites and different types of perquisites. Session outcomes. Of course, after this session, you must be able to know the meaning of perquisites and the different types of perquisites. So, perquisites. Perquisite may be defined as any casual emoluments or benefit attached to an office or position in addition to salary or wages. So let us not get complicated with particular definition. Let me explain in a simple words what is perquisites. Suppose any employee is going to acquire a key position or the highest position. Along with the salary, he will be given many benefits personally. So, for example, free car, free accommodation, big hotel facilities, and tour travel expenses, whatever those personal, the luxurious expenses are in order to lead the luxurious life. Okay, the employer is going to take care his personal expenses. Okay, for example, employer is going to take care of children's of employee by giving a facility of scholarship and free accommodation and hostel expenses, many things. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೋ, ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ದೇ ಮನೆ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಗಳು, ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಕಾರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಲಕ್ಸುರಿಯಾಗಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಬ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯರೇ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಂಥದನ್ನು ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ perquisites are taxable under the head salaries only if they are allowed by an employer to his employees. So that means these perquisites should be given by employer to employee and are allowed during the continuance of employment. Okay, so this benefit will be provided by employer during his employment. Okay, not after retirement. Okay, ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ನ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಲೆ. ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಅದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಆ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಡಿರೈವ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಚ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸೊ ಅದು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನ ಅಥಾರಿಟಿಲಿ ಅವ್ನ ಡಿಸಿಷನಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ದೀಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. Perquisites taxable in all cases. Okay, perquisites those which are taxable in all the cases. Okay, and perquisite taxable in the case of specified employees only. Okay, and tax free perquisites. ಸೊ ಈ ಮೂರರದ್ದು ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದು perquisites taxable in all the cases. Okay, the perquisites which are coming under first category, that means perquisite taxable in all the cases, that are all taxable in any cases and no exemption. Okay, tax ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್? ನಂಬರ್ 1,
ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ನೀಲಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್, ಅಥವಾ ಅವನು ಎಂಪ್ಲಾಯಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ 20% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ 20% ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆ ಕಂಪ್ನೀಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂರನೇದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದಾಯಿತು, ಎರಡಾಯಿತು. ಮೂರನೇದು, ಯಾವುದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 3 ಜನ, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, 20 ಅಥವಾ 20%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಮೂರನೇದು, ಈ ಎರಡೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 50,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವು 3 ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋಂಥ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸು ಎರಡನೇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಮ್ಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. Perquisites taxable in all cases. ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೊಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್ಲಿ 2 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರೋ, ಅಥವಾ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಗೌರ್ನಮೆಂಟೇ ಒಂದು ರೇಟ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಅನ್ಫರ್ನಿಷ್ಡ್ ಆದರೆ, ಫರ್ನಿಷ್ಡ್ ಆದರೆ ಆ ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರ 10%, ಅವೆರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್ನು ನಾಟ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ದೇ ಅದು ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್ ಆಗಿದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ 15%. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಕಸ್ಮಾತು ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಅಂದರೆ 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು 25 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಮೊದಲನೇದು, ಇದು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು ನಾನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಓಕೆ, ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 10 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ 7.5 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್ನು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್ ಹೈಯರ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, ಅವನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಸೊ 15% ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 15% ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅವನೇನು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು, ವಿಚ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಅವಂದೇ ಆಗಿದರೆ ಸೊ 10%, ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು 10% ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಪಡೆದು ಕೊಟ್ಟೋಕ್ಕೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನೆಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೈಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕನ್ಸೆಷನ್ ರೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಕನ್ಸೆಷನ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮನೆಗೆ ಒಂದು 10,000 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೋತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕನ್ಸೆಷನ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್
ಅನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವನ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯರೇ ಕಟ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವನ LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಬೋದು, ಅವನ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವನು ಕಟ್ಟಿರೋ ಫೀಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ವೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಅಸೆಸಿ. ಸ್ವೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರು ಶೇರ್ಸ್ನ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ either free of cost or at the concessional rate. Next, free or concessional food or non-alcoholic beverages. Suppose the employer is providing free food or concessional rate. Okay, non-alcoholic beverages. Next, amount of any contribution to an approved innovation fund. So these are all the things. These are all the items or the things which we need to know. Okay. And transport facility valuation of free or concessional tickets, valuation of benefit of provision of domestic servants. These are all self-explanatory. Okay, utility such as gas, electricity or water supplied by the employer, fee or concessional educational facilities. Okay, interest free or concessional loan, gift or vouchers, reimbursement of credit card expenses, club expenditure, use of movable assets, transfer of movable assets. So these are all the perquisites, okay, which are taxable. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಆ್ಯನಿವೇಷನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಆರ್ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವರು ಒದಗಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೆಲಸದಾಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವರೇನೆ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರೇ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ನ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಚ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಬದಲು ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬದಲು. ಫ್ರೀ ಆರ್ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಆರ್ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಲೋನ್. ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ವೋಚರ್ಸ್, ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೀವೇನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಕ್ಲಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ನೀವೇನಾದ್ರು ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಮೂವಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮೂವಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 20%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ಸು, ಮತ್ತು 50,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇರಬೇಕಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರೀ ಆರ್ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಟು ಹಿಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಫ್ರೀ ಅಥವಾ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್, ಸ್ವೀಪರ್, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್, ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸು ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, tax-free perquisites. Tax-free perquisites, as the heading itself indicates, these whatever the perquisites we are going to see, this is exempted. We need not to pay on these perquisites provided by the employer to employee. Leave travel concession subject to conditions and only actual amount spent. Leave travel concession ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಲೀವ್ನ ತಗೊಂಡು, ರಜಾ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಅವನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ
ಎಂಪ್ಲಾಯರೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಸರಿ, ಓಕೆನಾ. ಅಂದರೆ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅವನೇನಾದರೂ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಲಾಸು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ 5ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಸರಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಾದರೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಒಂದು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ 7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಕೊಡೋವಂಥ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್. ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ಆಫೀಸರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೀಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದರೆ ಅದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ನ ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬದಲು. ಅದು ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರೆಮಿಸಸ್. ಏನಾದ್ರು ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟು ಪೀರಿಯಡಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಪೀರಿಯಡಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 5,000 rupees 5,000 per annum. ಏನಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, 5,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಬಟ್ 5,000 ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಚೈಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲವೆನ್ಸ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲವೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಲವೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲವೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರೀ ಮೀಲ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಪೇಯ್ಡ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ವೋಚರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 50 per meal or free meal provided during the work hours in a remote area. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೋಚರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೀಲ್ ಕೂಪನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು, 50 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 50 rupees ಪರ್ ಮೀಲ್ ಅಂದರೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀರಬಾರ್ದು. ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಕೂಪನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊಟದ ಕೂಪನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ವೋಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ. ಓಕೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್. ಲೆಟ್ us go through MCQ now. Perquisites to employees are covered in the IT Act 1961 under what? Section 17B. Value of rent-free accommodation in case of government employee shall be taxable up to 15% of employee salary, 7.5 of employee's salary. License fee fixed by government 10% of employee salary. Let us see this. 15% of employee salary. Okay, if it's government employee. Any benefits attached to an office or position in addition to salary or wages is called perquisites. Gift to an employee up to dash per annum will not be treated as perquisite, taxable in the hands of employee. That is how much? 5,000. A perk is dash cash paid by employee to employee, facility provided by employee to employee, amount credited to employees, none of these accounts.
facility provided by employer to employee. This is called as perk. Reference. So as usual we have this reference boxes. Okay, thanks for watching this video.